ஹல்லேலூயா. இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை யாவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். தேவன் தாமே இந்த நாளிலே கர்த்தரை ஆராதிக்கும் நமக்கு அவருடைய ஜீவனை கொடுத்து அவருடைய சுவாசத்தை கொடுத்து தேவனை தொழுது கொள்ளும்படிக்காக கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார். அதற்காக நாம் எல்லோரும் கண்களை மூடி நம் தலைகளை தாழ்த்தி தேவனுடைய கரத்திலே நம்முடைய ஆராதனைகளும் நம்முடைய துதிகளும் நம் தேவனாகிய கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ளும்படிக்காக நாம் எல்லோரும் ஒரு மனதோடு நம் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாம் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நாம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோமாக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. மை துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் ராஜா. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமையே துதிக்கிறோம், உமையே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையில இந்த பரிசுத்த ஆண்டவரே உம்முடைய ஓய்வு நாளிலே ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக உயிர்த்தெழுந்த நாள், நீர் எங்களுக்காக மரித்த ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்காக உயிர்த்தெழுந்த நாளுக்காக ஆண்டவரே நாங்கள் யாவரும் உம்மை தொழுது கொள்ளவும் உம்மை ஆராதிக்க உம்மை ஸ்துதிக்கவும் ஆண்டவரே. அப்பா, நாங்கள் கூடி வருகிறோம். கூடி வருவது நல்லது என்று ஆண்டவரே கர்த்தருடைய வார்த்தை சொன்னது போல இந்த கால வேளையில் ஆண்டவரை நாங்கள் உம்மை துதிக்கும் உம்மை ஆராதிக்கும் ஆண்டவரே. ஒரு சிறு கூட்டமாக அங்கங்கே ஆண்டவரே உலகம் எங்கிலும் ஆண்டவரே எங்களோடு கூட தொடர்பு கொண்டு ஆண்டவரே அப்பா இந்த சைட் முகாந்திரமாக எங்களோடு கூட சேர்ந்து ஆராதிக்கும் துதிக்கும் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஆண்டவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தாவீது சொல்லுகிறான், எக்காலத்திலும் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பேன், அவருடைய துதி என் நாவில் இருக்கும் என்று. தகப்பனே, தாழ்விலும் உம்மை துதிப்பேன், வாழ்விலும் உம்மை துதிப்பேன் என்று பக்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறது போல ஆண்டவரே நாங்கள் எக்காலத்திலும் ஆண்டவரே எல்லா சூழ்நிலும் ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கவும் ஆண்டவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கவும் நாங்கள் வருகிறோம். தாவீது ஆண்டவரே அப்சலோம் ஆண்டவரே மரணத்தை ஆண்டவரே செலுத்த கொடுக்கும்படிக்காக தன் தகப்பனை தேடி அலைகிற நாட்களிலே கூட ஆண்டவரே தாவீது எல்லா நாட்களிலும் ஆண்டவரே கர்த்தர் எனக்கு எதை செய்தாலும் நன்மைக்காகவே செய்வார் என்று அந்த நம்பிக்கையோடு ஆண்டவரே உம்மை அதிகமாய் துதித்து உம்மை ஆராதித்தார் ஆண்டவரே. அதே போல் இந்த காலவேளையிலே ஆண்டவரே எங்களுடைய சூழ்நிலைகளை எப்படியா இருந்தாலும் தகப்பனே எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவரே நீர் கர்த்தர் நல்லவர், நீர் நன்மையே செய்வீர் என்று நம்பிக்கையோடு முழு இருதயத்தோடு ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய பாதம் நாங்கள் வருகிறோம் ஆண்டவரே. ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஆண்டவரே எல்லா குறைவுகளை ராஜா நிறைவாக்குற தேவன் நீர் ஒருவரே என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் தகப்பனே. ஆமாண்டவரே, இந்த கால வேளையிலே ஆண்டவரே எங்களை சூழ்ந்திருக்கிற எல்லா குறைவுகளை ராஜா அப்பா அதை நிறைவாக்குகிற ஒரே ஒரு தேவன் நீராய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. எந்த மனுஷனாலும் குறைவுகளை நிறைவாக்க முடியாது தகப்பனே. ஆனால் நீர் ஒருவரே தகப்பனே எல்லா குறைவுகளை ஆண்டவரை நிறைவாக்குற நல்ல தெய்வனாய் இருக்கிறீர். உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், 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 ஸ்தோத்திரிப்போம் ஆண்டவரே. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா, உலகத்தாரோ விழுந்தார்கள், அவர்கள் எழுந்து கொள்ளவில்லை, நாங்களோ எங்கள் தேவனுடைய நாமத்தினால நாங்கள் எழுந்து நின்றிருக்கிறோம் என்று பக்தன் சொன்னது போல நாங்கள் கூட இந்த நாட்களில் ஆண்டவரை உம்முடைய நாமத்தினால நாங்கள் எழுந்து நிற்கவும் ஆண்டவரே துதிக்கவும் ஆராதிக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கும் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்கும் ராஜா ஒவ்வொன்றுக்கும் நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டி இருக்கிறீர். அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. அதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தர் நீர் நல்லவர், நல்லவர், நல்லவர் ராஜா. நீ நல்லதே செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனை உம்முடைய திருக்கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தேவனாகிய கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திர ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ರಾಜ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸು, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ ಅಪ್ಪ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾತನು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಾತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಈ ಮುಂಚಾನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ.
ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ, ಸ್ತುತಿಯು ಘನವು ಮಹಿಮೆಯು ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ, ಸ್ತುತಿಯು ಘನವು ಮಹಿಮೆಯು ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ. ಸೌಖ್ಯ ತಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ, ಸೌಖ್ಯ ತಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ, ಬಲವನು ತಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ, ಬಲವನು ತಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ, ಸ್ತುತಿಯು ಘನವು ಮಹಿಮೆಯು ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ, ಸ್ತುತಿಯು ಘನವು ಮಹಿಮೆಯು ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ. ಪೋಷಿಸಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ, ಪೋಷಿಸಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ, ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ, ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ, ಸ್ತುತಿಯು ಘನವು ಮಹಿಮೆಯು ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ, ಸ್ತುತಿಯು ಘನವು ಮಹಿಮೆಯು ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ, ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ, ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ, ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ, ಸ್ತುತಿಯು ಘನವು ಮಹಿಮೆಯು ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ, ಸ್ತುತಿಯು ಘನವು ಮಹಿಮೆಯು ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ, ಹಾಡನ್ನು ತಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ, ಹಾಡನ್ನು ತಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ, ಸ್ತುತಿಯು ಘನವು ಮಹಿಮೆಯು ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ, ಸ್ತುತಿಯು ಘನವು ಮಹಿಮೆಯು ಅಪ್ಪ ನಿನಗಯ್ಯ. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. 22ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 3ನೇ ವಚನ, 4ನೇ ವಚನ, 5ನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನೇ ನೀನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನೇ ನೀನು ಪವಿತ್ರನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ. ಆತನ ಸ್ತುತಿಗೂ ಘನತೆಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರನಾದಂತ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ಯಾಕೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಉದ್ಧಾರವಾದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈ ಮುಂಚಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು, ಆರಾಧಿಸಲು, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತನನ್ನು ನಂಬಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವಾಗ, ದೇವರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. 5ನೇ ವಚನ ಕೊಡ್ತದೆ, ನಿನಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ವಿಮುಕ್ತರಾದರು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಆಶಾಭಂಗ ಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದು, ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇರುವುದು. ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆಡಿ ಅರಸಿ ಹೊಗಳಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಚನಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆತನ ನಾಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 66ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 2ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸರ್ವ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ದೇವರಿಗೆ ಜಯಧ್ವನಿ ಮಾಡಿರೆಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂ. ಯಾಕೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕಂತಲೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆತನ ನಾಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರಿ, ಆತನು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಇದೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆಂತ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ವರ್ಣಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆತನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. 3ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಮಹತ್ತಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುದುರಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. 5ನೇ ವಚನ, ಬನ್ನಿರಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ನರರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಾರು? ದೇವರು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿರಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡಿ, ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ನರರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಆತನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರು ಒಂದು ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಹರ್ಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗು ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಗಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡಿ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹರ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಹರ್ಷಿಸಿ ನಲಿದಾಡು ಮಗನೇ ಭಯಬೇಡ, ಹರ್ಷಿಸಿ ನಲಿದಾಡು ಮಗಳೇ ಭಯಬೇಡ, ಮಹೋನ್ನತನೇಸು ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನು, ಮಹೋನ್ನತನೇಸು ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನು. ಹರ್ಷಿಸಿ ನಲಿದಾಡು ಮಗನೇ ಭಯಬೇಡ, ಹರ್ಷಿಸಿ ನಲಿದಾಡು ಮಗಳೇ ಭಯಬೇಡ, ಮಹೋನ್ನತನೇಸು ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನು, ಮಹೋನ್ನತನೇಸು ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನು. ಅಗತ್ಯವನ್ನೆನಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು, ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರು, ಅಗತ್ಯವನ್ನೆನಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು, ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರು, ಸ್ವಲ್ಪವ ನೋಡಿ ಸೊರಗದಿರು, ಸಕಲವ ಕೊಡುವ ಕೊಂಡಾಡು, ಸ್ವಲ್ಪವ ನೋಡಿ ಸೊರಗದಿರು, ಸಕಲವ ಕೊಡುವ ಕೊಂಡಾಡು, ಹರ್ಷಿಸಿ ನಲಿದಾಡು ಮಗನೇ ಭಯಬೇಡ, ಹರ್ಷಿಸಿ ನಲಿದಾಡು ಮಗಳೇ ಭಯಬೇಡ, ಮಹೋನ್ನತನೇಸು ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನು, ಮಹೋನ್ನತನೇಸು ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನು. ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಿ ನೀ ಹಾಡು, ಅದುವೇ ನಿನಗೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡು, ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಿ ನೀ ಹಾಡು, ಅದುವೇ ನಿನಗೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡು, ತಪ್ಪದೆ ಹರ್ಷದೆ ಮಾತನಾಡು, ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುವೆ ನೀ ನೋಡು, ತಪ್ಪದೆ ಹರ್ಷದೆ ಮಾತನಾಡು, ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುವೆ ನೀ ನೋಡು, ಹರ್ಷಿಸಿ ನಲಿದಾಡು ಮಗನೇ ಭಯಬೇಡ, ಹರ್ಷಿಸಿ ನಲಿದಾಡು ಮಗಳೇ ಭಯಬೇಡ, ಮಹೋನ್ನತನೇಸು ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನು, ಮಹೋನ್ನತನೇಸು ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನು. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಮೊದಲನೇ ಚರಣ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯವನ್ನೆನಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು, ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೀರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ.
ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾರು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೋ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಘನವಂತರಾಗಿರಬೇಕಾ ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ? ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಘನವಂತರಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ, ನಮಗೆ ದಾವೀದನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ದಾವೀದನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೋ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವರು ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ. ಅನೇಕರು ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಬಾಳಿ ನಾವು ಘನವಂತರಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಇದ್ದು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಘನತೆಗಳು ಉಂಟು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಾವೀದನು, ಅವನು ಅಷ್ಟು ಕುರಿಮೇಯಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ನೆನೆಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಉದಾಹರಣೆ, ಕರ್ತನನ್ನು ಆಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರಾಧನೆ ವೀರನು, ಸ್ತುತಿಯ ವೀರನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯನ ಪದವಿಯನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನು ಏನೋ ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾರಂತ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿಸಬಾರ್ದು. ನಾನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯೋಬನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸೈತಾನನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಬನೇ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಯೋಬನನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಅವನು ನೀತಿವಂತನು, ನಂಬಿಕಸ್ಥನು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ನೋಡು ಅಂತ ದೇವರು ಸೈತಾನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಯೋಬನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೀನು ಅವನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ಯಾ, ಅವನನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿದ್ಯಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಲಾಭ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅವನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯೋಬನು ನನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆನು, ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುದನ್ನು ಯೋಬನು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರೊಂದು ಶೋಧನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯೋಬನು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಂತು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೋಬನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೂಡ, ಒಂದು ಪಾಪ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯೋಬನು ಹೇಳಿದಂಥ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟನು, ಕರ್ತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇರಬೇಕು. ಏನೋ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಬನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಂಬಿಕೆ, ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೃದಯ ಆಳದಿಂದ, ತನ್ನ ಹೃದಯದ ದೇವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನಂಬಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ದೇವರು ಅವನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಮುಂಚೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಬನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸದೆ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರಾಗಿ, ಕರ್ತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂತವರಾಗಿ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನು, ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಬನು ಕರ್ತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೈತಾನನು ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟನು ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಲ್ಪ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಪಡಿಸದಂತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಹೇಗೋ ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ. ದೇವರೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ, ಯಾವುದೋ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸದೆ, ಯಾವುದೋ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ
ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕರ್ತನಿಗೆಂದು ದೇವರಿಗೆಂದು ಆತನಿಗೆಂದು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರಿಗೆಂದು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕರ್ತನಿಗಂತ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ದೇವರೇ ಅಂತ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಯೋಬನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ, ಆ ಯೋಬನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಭರವಸೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತನಾಗಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಅಪ್ಪ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳು ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೋಗದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಅವರು ಉದ್ಧಾರವಾದರು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರು ಆಶಾಭಂಗ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಜ ಈ ಮುಂಚಾನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತವನು ಎಂಥವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು ರಾಜ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ, ಶಾಪಗಳಿಂದ, ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. நன்றி நன்றி ராஜா. உம்மையே உயர்த்துகிறோம், உம்மையே உயர்த்துகிறோம். வாழ்விலும் தாழ்விலும் நாங்கள் உம்மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். எந்த சூழ்நிலும் ராஜா அப்பா நாங்கள் உம்மை விட்டு ஆண்டவரே விலகி போகாதபடிக்கு தகப்பனே உம்மையே துதிக்க, உம்மையே ஸ்தோத்தரிக்க ராஜா. எல்லாமே எழுந்தாலும் ஆண்டவரே யோபை போல தகப்பனே எங்களுக்கு இருக்கிற அந்த நம்பிக்கை மற்றும் நாங்கள் எழுந்து விடாதபடிக்கு இயேசு கிறிஸ்து மீது வைத்திருக்கிற அந்த நம்பிக்கை ஆண்டவரே, அந்த நித்திய ஜீவன் ஆண்டவரே, அந்த பாவம் மன்னிப்பு, அந்த விடுதலை, நித்திய ஆண்டவரே அந்த வாழ்க்கை, ஆண்டவரே பிசாசின் ஆண்டவரே அந்த மரணத்திலிருந்து, பாதாளத்திலிருந்து எங்களை விடுதலை ஆக்கினீர் ஆண்டவரே. அதுதான் ஆண்டவரே பெரிதான கிருபை, அதுதான் பெரிதான ஆசீர்வாதம். இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ ஜனங்களுக்கு கோடிக்கணக்கான பணங்கள் இருக்கிறது, ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறது, ஆனால் எவையும் அவர்களை ரட்சிப்பதில்லை ஆண்டவரே. ஆனால் நீர் எங்களை ரட்சிக்கிற தேவன் ஆண்டவரே. நீர் எங்களுக்காக யாவற்றையும் செய்திருக்கிற தேவனாயிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஓமை துதிக்கிறோம். நன்றி 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 ராஜா. ஓமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம், 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 துதிக்கிறோம் சுவாமி. எங்கள் உதடுகளை ஸ்தோத்திர பலிகளினாலே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஹalleluya, ஹalleluya. உமக்கே நன்றி 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 ராஜா. நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா. நீ நல்லவர், நீ நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர் என்று ருசித்து பாருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அதனால் இந்த கால வேளையில் நாங்கள் ருசி பார்த்திருக்கிறோம். அவர் நல்லவர், அவர் நல்லவர், அவர் ஒருவர் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் நல்லவரா இருக்கிறார். வேதம் சொல்லுகிறது எல்லா இப்ப நன்மையான ஈவுகளும் பரத்திலிருந்து வருகிறது என்று. அதனால் இந்த கால வேளையிலே உங்களுக்கு என்ன நன்மை தேவையோ அந்த நன்மையை தேவன் நமக்கு பரத்திலிருந்து அருளை செய்கிறார். ஹalleluya. ஆராதனை செய்யும்போது கர்த்தர் உங்களை நன்மைகளினால திருப்தியாக்குவார். கர்த்தரை துதிக்கும் போது தேவன் உங்களை நன்மையினால திருப்தியாக்குவார். ஏனெனில் அவர் நல்லவர், அவர் நல்லவர், நல்லவர், நல்லவர். அவர் வாக்கு மாறாத தேவன். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று யோசுவாக்கு சொன்ன அதே தேவன் நம்மை கூட ஒரு நாளும் கைவிட்டு விடாதபடிக்கு, விலகாதபடிக்கு வேதம் சொல்லுகிறது. இதோ உலகத்தின் கடைசி நாட்களும் முழுதும் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று கர்த்தர் வாக்களித்திருக்கிறார். அந்த வாக்கின்படி இந்த உலகம் இன்னும் முடியவில்லை பிரியமானவர்களே. அதனால் தேவன் இந்த கால்வேளை நம் மத்தியிலே உலாவுகிறார். கர்த்தர் நம் மத்தியிலே உலாவுகிறார். அவர் நம் மத்தியிலே அசைவாடுகிற தேவனாயிருக்கிறார். ஹalleluya, ஹalleluya. நீ நம்பினா தேவனுடைய மகிமை காண்பாய் என்று வேதம் சொல்லுது போல நிச்சயமா நம்பிக்கையானது நமக்கு மகத்துவமான காரியங்களை செய்கிறதா இருக்கிறது. ஹalleluya. மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ராஜா. ஹalleluya. உமக்கே நன்றி 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 ராஜா. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. என்னை நீர் நடத்துவே, என்னை என்றும் காப்பே,
உமக்கே ஆராதனை. என்னை நீர் நடத்துவீர், என்னை என்றும் காப்பீர், உமக்கே ஆராதனை. இன்னொரு ருசியாக நம்பிக்கையோடு என்னை நீர் நடத்துவீர், என்னை என்றும் காப்பீர், உமக்கே ஆராதனை. எந்தன் கண்ணீரை நீர் துடைப்பீரே, உமக்கே ஆராதனை. எந்தன் கண்ணீரை நீர் துடைப்பீரே, உமக்கே ஆராதனை. எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி ஆராதனை, 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 ஆராதனை. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, உயிர் வாழும் நாட்களெல்லாம். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஜீவிய காலமெல்லாம். இந்த நல்ல மேய்ப்பரே, என் உயிரே சுவே, உமக்கே ஆராதனை. எந்த நல்ல மேய்ப்பரே, என் உயிரே சுவே, உமக்கே ஆராதனை. எந்தன் துன்ப நேரத்தில் எந்தன் பரிகாரியே, உமக்கே ஆராதனை. எந்தன் துன்ப நேரத்தில் எந்தன் பரிகாரியே, உமக்கே ஆராதனை. ஆராதனை, 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 ஆராதனை. ஒரு விஷயம் ஆராதனை, 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 ஆராதனை. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, உயிர் வாழும் நாட்களெல்லாம். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஜீவிய காலமெல்லாம். ஆமாண்டவரே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நல்ல மேய்ப்பர் என் உயிர் இயேசு நீர். ஆண்டவரே அப்பா, எங்கள் துன்பமான நேரத்திலே ஆண்டவரே, எங்கள் கவலைகள் வேலையிலே ஆண்டவரே, எங்கள் பயத்தின் வேலையிலே ஆண்டவரே, நீர் எங்களை தேற்றுகிறவரும், நீர் எங்களை ஆற்றுகிறவரும், நீர் எங்களை பலப்படுத்துகிறவருமாய் இருக்கிறீர். ஆண்டவரே அப்பா, மனுஷனை நினைப்பதற்கு வேதம் சொல்லுகிறது, மனுஷனை நினைப்பதற்கு நாங்கள் தேவன் மனுஷனை நினைப்பதற்கு நாங்கள் எம்மாத்திரம் என்ற தகப்பனே. நாங்கள் மண்ணானவர்கள் ஆண்டவரே, இந்த உலகத்திலே தூசியானவர்கள் தகப்பனே. மண்ணான எங்களை ஆண்டவரே அப்பா, ஒரு மண்ணை எடுத்து எங்களை உருவாக்கி உம் சாயலை கொடுத்து உம்முடைய ஜீவனை கொடுத்து ஆண்டவரே, உமக்கென்று தகப்பனே உம்மை ஆராதிக்கும், உம்மை துதிக்கும் எங்களை தகப்பனே. நீர் ஆண்டவரே எங்களை உண்டாக்கி படைத்து எங்களை ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கிறேன். இந்த காலவேளையிலே அது ஒன்றே எங்களுக்கு போதும். நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டதுக்காக, நீர் எங்களை விடுவித்ததுக்காக, நீர் எங்களை ஆண்டவரை அழைத்ததுக்காக,
உம்முடைய அழைப்பை கொடுத்து ராஜா, ஒருவரும் இந்த உலகத்தில் அழைக்கவில்லைன்னா யாருமே வரமாட்டாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, அது யாரா இருந்தாலும் அழைத்தால் மட்டும்தான் வருவார்கள். நீ தேவனாகிய கர்த்தர், நீர் எங்களை அழைத்து ஆண்டவரே, உம்முடைய பாக்கியத்தை, உம்முடைய புத்திர பாக்கியத்தை அப்பா என்று அழைக்க ஒரு பெரிய மகா பாக்கியங்களை எங்களுக்கு தந்து, தகப்பனை போல எங்களை எல்லா சூழலிலும் எங்களை கைப்பிடித்து நடத்திருக்கிறீர். அதற்காக உமக்கு நன்றியும் துதியும் ஆராதனை செலுத்துகிறோம். இந்த காலவே எங்களை சமர்ப்பணிக்கிறோம். நீர் ஆசீர்வதியும். இன்னும் மீதி இருக்கிற பகுதிகளை ராஜா உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நீர் தாமே ஆசீர்வதிப்பீராக, வழிநடத்துவீராக. உம்முடைய பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியில் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே, வழிநடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பரலோக பிதாவே, ஆமென். Hallelujah. Even I thank God for this wonderful time that God has given us. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು And ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. it is my joy to once again stand before you and in God's presence. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ. I pray that God will speak to you this day. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So even before we look to the word of God, let's bow down our head and look to God and ask God to speak to us. ನಾವು ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Heavenly Father, we thank you for this new day. ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಹೊಸ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು Thank ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. you for protecting us all through the week. ದೇವರೇ, ಈ ಕಳೆದ ವಾರವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ. And we thank you for every good blessings that you showered upon our life. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು Even ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. this day, Lord, we believe that you are faithful to bless us and you will continue to bless us. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. Speak to us through thy word. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ And ಮಾತನಾಡು. also I pray for all who are listening, bless them as they listen to this, to your word. ದೇವರೇ, ಈ ಮುಂಚಾನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. In Jesus' holy name I pray. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. Amen and amen. Amen. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. It's such a joy to share God's love, His mercy, His compassion. ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ, ಕರ್ತನ ಒಂದು ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. It's great joy to listen to His words because there is true peace and joy when we listen to His words. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವು, ಶಾಂತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. In today's life, we see most of the people have come to a place where they say the life is come to an end. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Today I want to start with some questions. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. Are you in a situation saying that I have tried everything and I am a failure? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? Do you feel that you want to give up in your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರಾಶಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Because of your failures, because you want to give up, do you feel like I want to get suicide? ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? Or do you think that my life has come to an end and there is no way for me? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅಂತ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Or maybe you might be thinking that I trusted this particular person, but now today he has
like he has left me. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಬಹುದು, ನಾನು ನಂಬಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. Or do you say that a person who loved you today, he is against you? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತವರು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರಾ? Are you broken in your life because someone said I will help you and they are not helping you? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಹೇಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾರಾ? Do you feel lonely and abandoned? ನೀವು ಏಕಾಂಗವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? For every questions, whatever I said, and maybe even if whatever I have not told you, there is answer for that. ನಾನು ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂದು ಉತ್ತರವಿದೆ. Because there is a person who has an answer and who can help you today. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. Today I want to talk to you. When everything fails, try Jesus. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. When you might have tried so many things in your life to come up in your life or to overcome the situation that you are facing today. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು. And you must have failed together on all those aspects. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗಿರಬಹುದು. And because of that, you might have come to an end where you might be saying, there is no more way and my life is hopeless. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. If you have done that and if you have tried everything on this earth that you know, I would ask you to try Jesus. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೀವು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. The day I tried Jesus in my life, to this day, I have seen that he has never let me down even once. ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. At the age of 16, I tried Jesus and he was faithful even to this day. Now I am 52 years. ನಾನು ನನ್ನ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನನಗೆ 52 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. Yes, of course, the circumstances, the nature, the people around me, the family, the relatives and friends, there are many times it was like all of these things were against me. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಬಹುದು, ನಿಜ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು, ನಮ್ಮ 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 ಸುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದುರಾಗಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. Even in this all situations, ups and downs in my life, I have seen Jesus has never failed even once in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಸೋಲನೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. When Jesus was alive on this earth physically, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Jesus did many good things to the people who came to him. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ The word of God says, like he went street after street, city after city, doing good things to the people who are around them. ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Even this day he is unchanging and he is alive, and it is possible for God to do a miracle at this moment in your life. ಅದೇ ದೇವರು, ಆತನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Hallelujah. Hallelujah. I want to bring you one incident. As Jesus was alive on this earth, he was traveling along with his disciples in a ship. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, we see that in Luke Gospel chapter 8. ನಾವು ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And from 22 to 25 we see an incident that happened. 20ರಿಂದ 28ನೇ
22ರಿಂದ 28ನೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ 25ನೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. I will read it for you. One day he got into a boat with his disciples and he said to them, "Let us go across to the other side of the lake." So they set out. And as they sailed, he fell asleep. And a windstorm came down on the lake, and they were filling with water and were in danger. 22. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೆರೆಯ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಅವರು ದೋಣಿಯನ್ನು ನೀರಿನೊಳಗೆ ನೂಕಿ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲು ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು. See, we see that the disciples and Jesus were together, but Jesus was sleeping down the downside. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರು. And during that time, there was a windstorm that was trying to put them, that was trying to drown the ship. ಅದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ಅವರನ್ನು ನೂಕಿತು ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. They were in a danger where they were in a place where they were about to die. ಅವರು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು, ಮರಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು. Most of these disciples were fishermen. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೀನುಗಾರರು. And most of the time they lived their life in the sea. ಅವರ ಜೀವಿತವೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದರು. And they have faced these kind of storms many times. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು. Even this time they thought that this storm, they can go through the storm with their own strength. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. I think they might have tried their level best to get through the storm. ಆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು. And they would have gone and each one would have said certain things with their own experience. Let's do this, let's do that, so that we can at least go to the shore. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತಾಡ. But we see that the water was filling into the boat and they were in great danger. ಆದ್ರೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳು ತುಂಬುವುದಾದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕರ. Now these disciples came to a situation and they decided there is no more life for them. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. And they felt that they are going to die now. ಅವರು ನೆನೆಸಿದ್ರು, ಇದು ನಾವು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Just imagine, try to put yourself into that place. ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟು what would happen? ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು? Maybe they would have thought about their future. Maybe they would have thought about the people who are about their family or their friends. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವರು ನೆನೆಸಿರಬಹುದು. And they would have thought like, oh, if I'm going to die, who is going to save my family? Who is going to take care of my family? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನೆನೆಸಿರಬಹುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? So they tried their best. ಅವರು ಬಹಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. Jesus was next to them, but they tried their best to come out of that without Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. And finally they came to a conclusion. ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. And in verse 24 it says, and they went and woke him up saying, Master, Master, we are perishing. 24ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಗುರುವೇ ಗುರುವೇ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. And he woke up and rebuked the wind and the raging waves, and they ceased, and there was calm. ಆಗ ಆತನು ಎದ್ದು ಗಾಳಿಯನ್ನು, ಹುಬ್ಬುವ ನೀರನ್ನು
ಗದರಿಸಿದನು, ಗದರಿಸಲು ಅವು ನಿಂತು ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. Hallelujah. So today, maybe you might be in this kind of situation. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು. That's what I said in the beginning of this message. When everything fails, try Jesus. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು, Try ಮಾಡಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. So that is what I'm trying to tell you again now. Maybe you might have been in a situation today, in a circumstances where you might be telling everything is done, I'm going to die. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಾಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, But today there is a good news for you. Don't give up. Try Jesus. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. So these disciples, they tried their last thing, that is they came to Jesus. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಕ್ಕೆ They thought like, at least let's wake up Jesus and ask him whether he can do something in this situation. ಅವರು ನೆನೆಸಿದ್ರು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡುವನು. Maybe Jesus might give some idea what to do. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. Maybe they thought that Jesus would give some idea. ಅವ್ರು ನೆನೆಸಿರ್ಬೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ Or ಎಂಬುದಾಗಿ. maybe they would have thought something different. ಅವರು Yeah. ಅವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ರು. But when Jesus woke up, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ, when he saw the situation and the circumstance, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು he ನೋಡಿ, saw all his disciples were fearful, trembling, and they were afraid that they are going to drown. ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. And because of that, he saw that because of his love and compassion, ಆದ್ರೆ he just gave a command to the wind and it stopped. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಗದರಿಸಿದನು, ಎಲ್ಲವೂ He ಶಾಂತವಾಯಿತು. just rebuked the wind and it came down and it stopped and there was calmness. ಅದು ಆತನು ಉಬ್ಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗದರಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಂತವಾಯಿತು. When there is trouble in our life, always our mind will be in chaos. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. And because of that chaos in our mind, because of that confusion, we might not take the right decisions. ಆ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Don't ever take decisions out of circumstances. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. It is human nature that many a time when something happens bad or something goes against our ideas, we immediately try to change our mind. We immediately try to change something so that we can overcome. We try to do ourselves. ಮನುಷ್ಯರಾದಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು And ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. also we, as God's children, many a time we say like, this is not going to happen, this is not going to happen, my life is, this is what it's going to be. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನಾವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯಬಾರದು, ಇದು ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. And many a time we give up. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು And we ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. make decision out of circumstances. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ And ತೆಗೆದು suddenly we change our plans. Suddenly we change our lifestyle. Suddenly we will change our things that what we are doing, and we'll say, oh, this is not going to work out. Let's go through this. ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. When we do that, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ, when we don't try to stay in the trouble, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ and look to it and see if there is a way. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. But even if you look to a way, ಅದರಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡುವಾಗ, ನೋಡುವಾಗ that is the time
you might say like there is no way. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Yes, that is the time I tell you and I ask my friends that you look to Jesus. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ And call him, Master, Jesus, Lord, please come and help me. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕರೀರಿ, ಗುರುವೇ ಬನ್ನಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀರಿ. Nothing is too difficult for God to do a miracle to you this day. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. So Jesus calmed the situation that was in trouble. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಕಷ್ಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವರು. When your troubled mind, when you ask Jesus, when you are in your troubled situation, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಒತ್ತಡಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು when your mind is in chaos, in confusion, ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಅದು ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು. that is the time when we give our life to Jesus, he will make our mind to be rest in peace. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. In Isaiah 26 it says, thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. ಅವರ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. he gives peace of mind when we put our trust in him. ನಮ್ಮ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ, There will be calmness in your life. ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಜೀವಿತ. No matter how much time it's going to take for the situation to change. ಎಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮಯಕಾಲ ಹಿಡಿತದೆ ಎಂಬುದಾದಂತ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. No matter how much time it takes for you to go through this problem. ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕಾಲ ಆಗತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. But that is the time we need to wait in God's presence. ಆದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕು. When you give your life, when you give your troubles and problems into his hand, the Lord will take it and he'll make a way out of that. ಕರ್ತನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿ. That's what the disciples of Jesus did. Like they gave all their problems to Jesus and said, Lord, you do something, we are dying. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇವರೇ ನಾವು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರು Gave everything. Like they gave every thing that they were trying. They said like only Jesus can help me out now. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸು ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟರು. Hallelujah. 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 So Jesus rebuked, and then in verse 25 he says, he also look at his disciples and he says this. He said to them, where is your faith? And they were afraid and they marveled, saying to one another, who then is this that he commands even winds and water and they obey him? ತರುವಾಯ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅವರಾದರೂ ಭಯಪಟ್ಟು ಈತನು ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು, ಗಾಳಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಅವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. See, they were marveled at Jesus' words. Just he said, hey, she stopped. That's what I think that was the word maybe Jesus would have used it. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ನಿಲ್ಲು, ಶಾಂತವಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ. And immediately it happened. ತಕ್ಷಣ ಆತನು ಗದರಿಸಿದ So they ತಕ್ಷಣ were ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಿತು. marveled at the power of Jesus that was there. ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. And they talked to each other and they said, what kind of this person is? Even the nature obeys him. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಈತನ ಎಂತವನಾಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಈತನ ಮಾತಿಗೆ This ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತಲ್ಲ. is the place I want you to think who this Jesus is. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ. You know why? Because we need to know who Jesus is first, because we can know what his power is. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಯಾರು, ಆತನ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ When we know ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. him, who he is, then we will know how powerful he is, how compassionate he is. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂತ ಬಲವುಳ್ಳ, ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So we have many authorities on this earth. ಅನೇಕ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇರಬಹುದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ.
And we see certain people have power, authority. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ. And so in some in nations there would be some people, they become the authorities, they become the rulers of the nation. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇಶ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. So when we think that these people are powerful when we talk about them. ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ When we think ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. of Indian Prime Minister, we say that he is a powerful person. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, When ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. we think of American president, we see he is a powerful person. America He has a president- lot of authority. ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So when we try to think about a person and we try to understand who that person is, what kind of power he has. ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ಎಂತ ಪವರ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಲು Jesus ಮುಖ್ಯ. is all powerful God. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು. We need to see that if the nature obeys him, that means he has power over the nature. That means he is the creator of the nature. ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನು ಎಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ದೇವರು. He is powerful and nothing is impossible for God to change the situation. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಹಳ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ, ಆತನಿಂದ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Sometimes our trouble, we think that my trouble is like big mountain. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗಿದೆ And ಎಂಬುದಾಗಿ. sometimes people will say, oh, the trouble that I go through is so severe, no other person would have gone through. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳುದು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಕಷ್ಟ ಇನ್ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. And they even say, Lord, let not these kind of sufferings come to others. ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಬಂದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರದು ಎಂಬ. I tell you one thing, God says that no temptation, no trouble that has come to you is something new. எந்த ஒரு காரியமோ அது புதுசா இல்லை. ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೊಸದಲ್ಲ. Everything has happened and ಎಲ್ಲ it's happening ಆಗಿದೆ, to us. ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಅದು ನಿನಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. In the past, God did miracles. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. In the past, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. and the same God who is unchanging, he can do a miracle today for you if you have faith, as he said. ಅದೇ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವರು. So he turned to disciple and he said, where is your faith? ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ. So if you want God's power to come into your life and do things, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ For you. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ, we need to put faith on him. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. There's one more incident I would bring to your notice. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ It's in ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. Gospel of Mark chapter 5. ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse from 25. 25ನೇ ವಚನ. We see here a woman who is desperate. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗಿಯಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Her situation was in a desperate condition. ಅವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. இங்க இருக்கு பாரு. ಹತಾಶೆ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಳು. And in that situation, like like we always try to give up. ಈ ಹತಾಶೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. This woman, it talks about here, Mark says that this woman was having bleeding for almost for 12 years. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗಿ ಉಳ್ಳವಳು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಳು. And in verse 26 it says she had suffered a great deal under the care of many doctors. ಇಲ್ಲಿ 26ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಕೆ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬಂದಳು. ಆಕೆಯು ಬಹಳ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು. And she had spent all she had.
ಅವಳಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವಳು ಕಳಕೊಂಡಳು. Yet, instead of getting better, she grew worse. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು. I want you to concentrate on this words. We see that she suffered terribly. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅವಳು ರೋಗದಿಂದ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇದ್ದಳು ಎಂಬುದು. And she tried many doctors. ಇವಳು ಅನೇಕ ವೈದ್ಯಕರನ್ನು ನೋಡಿದಳು. Maybe on those days, I think she would have gone northeast or south or west, and wherever she went, she would have asked their friends, everybody, you have any doctor to cure my disease? ಅವಳು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವಳು ನೆನೆಸಿರಬಹುದು. And whatever the people said, hey, this doctor is good, that doctor is good, she would have ran to that place. She would have poured out the money that she had. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಕೂಡ ಅವಳು ಸುರಿದಿರಬಹುದು. She came to a situation, the word says that she spent everything that she had. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಳು. Maybe the property, she would have sold her property and made money to just to get cured. ಅವಳು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಳು. Maybe whatever she earned, whatever the money she had, she spent everything. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಸುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. I think she came to a situation where she had not even, she did not even had one penny in her hand. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಳು. ಒಂದು ಬಿಡಿಗಾಸಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಗುಣ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ₹1 ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಳು. ₹1 ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಳು. So what was the end of her? ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ನಡೆಯಿತು? There we see that instead of getting better, she was becoming worse day after day. ಅವಳು ದಿನ ದಿನ ಬಹಳ ಅವಳ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು. And there was no cure for her. ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗಲೇ It ಇಲ್ಲ. was not 1 day, 2 days, it was like 12 long years. ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ, 12 ವರ್ಷಗಳು. You just imagine what kind of suffering she would have gone through. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. Maybe the men might not understand exactly what kind of real pain she went through. ಪುರುಷರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂತ ರೋಗ ಎಂಬುದಾಗಿ. Maybe every woman who are listening to you might be knowing what that it is. ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆ ರೋಗ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. What would happen like if we have this bleeding all through the years? ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರುವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? It would have been a continuous bleeding in our life. ಆ ಕಾರ್ಯ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? How terrible it would have been for this lady. ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ So ಆಗಿರಬಹುದು. she tried everything on this earth. ಅವಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ಲು. And everything was failed. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೋಲು. And in everything she went with expectation, but she came back sad. ಅವಳು ಎದುರು ನೋಡಿ ಹೋದರು, ಆದರೆ ಸೋತು ಹೋಗಿ ಬಂದಳು. And she was in a situation to give up. ಆದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು. That was the time she heard about Jesus. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. Verse 27 27ನೇ ವಚನ of Mark 5 verse 27. I'm reading it to you. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆ ಹೆಂಗಸು ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಆತನ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನೆಟ್ಟಗಾಗುವೆನು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಗುಂಪಿನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಳು. So here we see that first she heard about Jesus. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. Maybe she heard that Jesus was somewhere very near in that crowd.
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ. Maybe there was a big group and she would have just said, hey, what the crowd is all about here. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಇರಬಹುದು, ಏನಿದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಎಂಬುದಾಗಿ Many times even if we see a big crowd, like we know, like we also try to go to that place and see what's happening. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ ಮಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಿಷ್ಟು ಗುಂಪಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And sometimes if we don't understand, we ask people what is happening. ಕೆಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ So maybe she should have asked that people in the crowd, like, what is happening there. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುಂಪಲ್ಲಿರೋನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And someone would have told her that Jesus is there. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But now she's in a very near place where Jesus was there. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಅವಳು But she ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. was very much afraid to go and ask him because she felt that is shameful thing to ask. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಭಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. And also in Israel culture, like a woman who is in this situation should not move around, should be in the house. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿನೂ ಅವರು ಓಡಾಡಬಾರದು, ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದಾಗಿತ್ತು. And they have to be in the house. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So she thought it would be a shame for her to go and ask before so many men there to heal the disease what she is going through. ಅವಳಿಗಿರುವಂತ ಆ ರೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. So even this was hindering her to go and ask Jesus. ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. But here we see that she had a great faith. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ. In the first incidents I see that the disciples who were along with him all the time had no faith. ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. But here this woman had a great faith, but she was like trying to back up because of her situation. ಆದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ அவளுக்கு அதிக பெரிய ನಂಬಿಕೆ ಅನಲು ಸೂழ்நிலை ನಿಮಿತ್ತ ಪಿನ್ವಾಂಗಿ. ಅವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವಳು ಹಿಂಜಾರಿದ್ದಳು. But even in that situation, she had a thought in her mind. ಆದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದಳು. See, all these 12 years she was being troubled in her mind. She was in confusion. She was going here and there, not to south. She was trying every situation. 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. And she had no rest in her mind. She had no peace in her life. ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷವಿರಲಿಲ್ಲ. And she was totally in a confused state of ಅವಳು mind. ಬಹಳ ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಳು. But when she heard about Jesus, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. where the peace of God came in her life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮಾಧಾನವು ಅವಳೊಳಗೆ ಬಂತು. Now she started to think properly. ಈಗ ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. The faith that was in her, like she said, let me go and touch the hem of Jesus' cloth. ಅವಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ಆತನ ಉಡುಪಿನ ಗೊಂಡೆಯಾದರೂ ನಾನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. If I do that, I might be healed. ನಾನು ಮುಟ್ಟುವುದಾದರೆ ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುತ್ತೇನೆ. So she went down at the back of Jesus and then she touched. ಅವಳು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ, Jesus' cloth. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಉಡುಪಿನ ಗೊಂಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಳು. What happened? ಏನಾಯಿತು? In verse 29, 29ನೇ ವಚನ, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಳು. ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದು ನಿಂತು ಹೋದುದರಿಂದ ಆಕೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದ ರೋಗವು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು. Hallelujah. Hallelujah. See, the faith made the power of God to come into her life so that she got freed from that disease. ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬಿಕೆಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು. And it says that she immediately felt that she was being freed from that suffering. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದ ರೋಗವು ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು. As she felt, she may have gone back little bit and said like,
oh, I got healed, let me go home. ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ಲು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ But ಯೋಚಿಸಿದಳು. immediately we see that Jesus realized that power had gone from him. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡನು. He turned around in the crowd and asked, who touched my cloth? ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಟಿತೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ ಉಡುಪನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಿ. Then the disciples, like they were very next to him, they said like, you see Jesus, that's what they say, like you see the people crowding against you. His disciples answered. ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೂಕುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿರೆಂದು ಕೇಳುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. All the people are touching you, all the people are pushing you, then how come you are asking that who is touching me? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನೂಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟದವರು ಯಾರಂತ ಈಗ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. Because the disciple didn't know what happened. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Then Jesus kept looking around to see who had done this. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ 32ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆದರೂ ಆತನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದಲೂ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತಾ Jesus want to identify that person who had that great faith. ಇದೇ அந்த faith அந்த ಆ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರು. Then in verse 33, then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, trembling with fear, told him the whole truth. ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಆ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ಗದ್ದದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಂಜಿ ನಡುಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಆತಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಇಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಳು. Hallelujah. 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 So she got frightened. ಅವಳು ಭಯಪಟ್ಟಳು. She came to know that Jesus had knew that the power has come to her, and she was the woman purposely touched for a reason. ಸರಿಯ, ನಾನೇ ಮುಟ್ಟಿದವಳು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. So she tells the whole story. ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. And the Lord Jesus, though it was against the law of the Moses, ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು Jesus did not criticize her. Jesus did not rebuke her. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಿಲ್ಲ. Jesus did not say, hey, why did you touch me? You are a bleeding woman. You have no right to touch it. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಗದರಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗಿಗಳು, ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. You are unclean person. ನೀನು ಅಶುದ್ಧವಾದವಳು. Yes, maybe we might be unclean even today before the eyes of Jesus. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಶುದ್ಧವಾದವರಾಗಿರಬಹುದು. We might be on any situation, but when we come to Jesus, win faith and ask, he will give to ಯಾವ us. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ, in faith, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ, he can do a miracle to you. ಆತನು ನಿನ್ನ He ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ can ಅದ್ಭುತ change your ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ situation no matter what it is. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And in verse 34, look what Jesus said. 24ನೇ ವಚನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. And ಆತನು ಆಕೆಗೆ, ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದೆ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದ ರೋಗವು ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. And be free from your suffering. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದ ರೋಗವು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ See, again we see that Jesus says, go in peace. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು. When we are in trouble, we have no peace. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Sometimes we might have everything, but we don't have peace. ಕೆಲವು We ಸಮಯದಲ್ಲಿ cannot enjoy the life that God has given to us. ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Because we do not have Jesus. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Even today, like this woman, like you might say, like you'd have tried everything, but there is a chance
there is one more chance for you to try Jesus. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. You try Jesus. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಯೇಸು He will ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು. surely help you out. ಆತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ He ಮಾಡುವನು. can change your situation. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವರು It could ಬದಲಾಯಿಸುವರು. be a disease, it could be any other problem. ಅದು ರೋಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. He knows how to take you through those things and help you to overcome those ಈ things. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. In some places today, like people, some of them, like they try to take an handkerchief, pray it, and they just give it to people and say, you touch this, you put it on someone who. Those things are happening, but I don't want to argue on that. But still, I tell you, those things are not going to work. We need to look to Jesus, not to those clothes. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿ. More than the clothes, we have Jesus alive ಯಾಕಂದ್ರೆ today. ಆ ಬಟ್ಟೆಗಿಂತಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. We have Jesus. ನಮಗೆ More than ಯೇಸು the clothes. ಆ ಬಟ್ಟೆಗಿಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. So let's go to Jesus than to a piece of cloth, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ. because He's alive today as you and I are alive today. ಆ ಯೇಸು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜೀವನ ಪೋಲ ಇರುತ್ತದೆ ಪೋಲ ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. It is one thing that we need to know, that everything gets failed. We have one person who would never fail us. ಒಂದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You might be disappointed today. ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಬೇಡಿ. You might be disappointed today. ನೀವು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿರಬಹುದು. You might be in that situation, but I would like to tell you, try Jesus. ನೀವು ಈ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. There are so many advertisements comes out and I say try this and try this, you will have success, or you will have overcome these things. ಅನೇಕ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And also there are other advertisement in commercial, they say like you try this soap, you try this cream and you would look beautiful. ಅನೇಕ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸೋಪನ್ನು ಬಳಸಿ, ಈ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. But I would like to tell you today, try Jesus and your whole life will change. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ And your whole life will change. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವಿತವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? Because He has the ability to see your pathway. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ He has the ability to see your pathway. உன்னுடைய வழியை பார்க்கிற அளவுக்கு அவர். ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆತನು ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. He has the ability to see your trials. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. Trials. ಸೋದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಆತನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. He has the ability, ಅವർക്ക് ವಲ್ಲಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ. He has an ability to see your tears. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಆತನು ನೋಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And not only that, ಅದು He ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, can sense your pain. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Sense, ಅವರು ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He can sense your rejection, or maybe you might have been rejected in the society or in your family, but Jesus really, He can sense that pain. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆ ನೋವು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Other people might not sense that. ಬೇರೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಬಹುದು. Maybe when you go and tell those people, they might
say a few comforting words like, hey, don't worry, this will change. ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They can give you some comforting words but they cannot solve the problem. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೈಸುವಂತ ಆದರಣೀಯಾದಂತ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Only Jesus can give you not only the answer but he can change your life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡುವರು. He not only can sense your pain, your rejection, he also he can understand that your situation, the poverty situation, that need that you have. ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವೋ ಅದೇ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ತಿಳಿದಿರುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You might say, I'm very poor, I am in needy. ನೀವು ನೆನೆಸಬಹುದು, ನಾನು ಬಡವಳು, ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. He understands that. ಆದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು He knows that pain that you're going through. ನೀನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಆತನಿಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. You might be in grief. ನೀವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. But God can sense that too. ಆದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ he can understand the grief that you go through. ನೀವು ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಆತನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He can understand your loneliness. ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಂಗ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He knows that you are alone and he knows that there is no one beside you. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೆನೆಸಬಹುದು. You might say there is no person with me around. ನೀವು ನೆನೆಸಬಹುದು, ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ. You know one thing? ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ, Jesus went through all these trials, all these temptations, all these rejections, loneliness, grief in his life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಏಕಾಂಗವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಡೆದನು. The every temptation, the every trial that you are going through, the same thing, even more than that, Jesus went through when he was alive on this earth. ನೀವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವದಿಂದ ಇರುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಆತನು ಒಳಗಾದನು. Your age is not a matter to Jesus. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. You might be young or old or anywhere in this situation. ನೀವು ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು, ದೊಡ್ಡ ಎಂತ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬಹುದು. Don't give up. That's what I want to tell you. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ. Don't give up. Don't tell that everything is over. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. Don't think that when there is darkness, you don't feel that there is no more sunshine. ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ, ಬೆಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. When there is darkness, there is a sunshine going to come up very soon. ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Hallelujah. 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 He not only he is able to know what you are going through. ಆತನು ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, he can sense the pain also. ಆ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Not only the pain, he can sense your pain. ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, he can solve your problems. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Hallelujah. That is what I want to tell and end and pray with you. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. You might know Jesus or you might not know Jesus. ನೀನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. If you have known Jesus, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರೆ, and still you might be in this kind of situation where you see that you have been totally failure. ಇಂಥ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರಬಹುದು. You might just say as the psalmist says in 77. ಕೀರ್ತನೆ 77ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. Maybe you might say these same words, because even though you know God, you might say these words in your own life. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ತರ ಮಾತುಗಳು ಹಾಡಿರಬಹುದು. Or you might be
telling even now. ಇವಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. You might, in from verse 5 to 7 to 9, I want to read. 5ನೇ ವಚನದಿಂದ 9ನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದೋದಕ್ಕೆ I ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. think of good old days long since ended, when my nights were filled with joyful songs. I search my soul and ponder the difference now. As the Lord rejected me forever, will He never again be kind to me? Is His unfailing love gone forever? As His promise permanently failed? Has God forgotten to be gracious? As He slammed the door on His compassion. ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು, ಪುರಾತನ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಾನವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನನ್ನ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಕರ್ತನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವನೋ? ಆತನು ಪುನಃ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಆತನು ಕೃಪಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ನಿಂತು ಹೋಯಿತೋ? ಆತ ವಾಗ್ದಾನವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತೋ? ದೇವರು ದಯವಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟನೋ? ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಕರುಳುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೋ? So maybe I would like to even read the previous word, verse 4. 4ನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. I want to read, like you might be in this situation, like, you don't let me sleep, I am too distressed even to pray. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, 4ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಾನು ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ತಳಮಳಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲಾರದೆ ಇದ್ದೇನೆ. Maybe you might have a sleepless nights. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. You might know Jesus, you know the scriptures, you might go to church. ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗೊತ್ತು, ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತು, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. Even in that situation, maybe today you might say, like, I am unable to pray. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು. Sometimes, when we go through this distressed life, even it is hard for us to pray. ಈ ತಳಮಳಗೊಂಡಂತ ಆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ Many a ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. time, when people go through that agony and pain, it's hard for them to pray. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ But ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. even in this situation, I would like to encourage you, friends. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. Come to Jesus. ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ. Don't give up. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ. You might know Jesus, but still you might not be praying for those situations. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. But today I encourage you to pray again. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Hallelujah. Hallelujah. Because in Romans 8:28 it says, regardless of where life leads, be sure that in all your circumstances, God is able to do good things in your life. ರೋಮರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ಮೆಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. Most of the people always like sunshine more than shower rain. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿರೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮಳೆ ಬರೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಿಸಿಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. Many a time now, like when rain comes, oh, this rain has taught me to go out. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮಳೆ ನಿಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಆಚೆ ಕಡೆ This rain has made me to stop from my job. ಈ ಮಳೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿ. Maybe sometimes we say, like, we planned for a big good nice picnic, but the time we started the rain poured down. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಈ ಮಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ. Most of the time, most of the people will like sunshine. ಅನೇಕ ಜನರು ಬೇರೆ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. And we don't like showers. ಮಳೆಯನ್ನು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. See, I could tell you what would happen if there is no shower at all and there is only sunshine. ಬೇರೆ ಬಿಸಿಲೇ ಇದ್ರೆ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? You know what I'm telling you. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. There will be drought, there will be famine, there will be no food.
ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಇರಲ್ಲ, ಬರಗಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. There won't be plants growing. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ Because ಇಲ್ಲ. without showers, we can't see fruits coming out. We ಮಳೆ- can't see vegetables come out. ಮಳೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. So there should be sunshine, there should be showers. ಆ ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು, ಮಳೆನೂ ಬೇಕು. So sometimes showers brings good fruit. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆದದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು So I could ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. tell you that sometimes our troubles, our trials, our problems can bring forth some nice fruit in your life. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಫಲ, ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು Don't ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. always think of comfort life. Don't always think of joyful life. Don't always think life should be enjoyable. Yeah, You but- can have it, but also there will be trouble sometimes where we need to overcome so that we have a better blessings. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಲಿನಲಿತಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. When we go through that, we can have a better blessing. We can have a better joy in our life. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ We ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ see ಮಾಡ್ತಾರೆ. Job was in the situation. ಯೋಬನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. His life was so prosperous. He had everything that he wanted, he imagined of. He had it. ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿಕರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿತ್ತು. And whatever he thought, whatever he desired, he had it. ಅವನು ಏನ್ ನೆನೆಸಿದನು, ಏನು ಯೋಚಿಸಿದನು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಸೆ ಪಟ್ಟನು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. He had it. ಅವನಿಗೆ ಬಂತು. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅವನಿಗೆಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ತು. But there was a storm in his life. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, There was a storm. ಉಪದ್ರವಿತ್ತು, There was a ಶೋಧನೆ. storm. ಕಾಚು, fuel ಕಾಚು. ಅವನಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Everything got failed. ಎಲ್ಲವೂ It ಸೋಲುಂಟಾಯಿತು. says, historian says, like somewhere between 15 to 20 minutes, everything happened. Everything was destroyed. ಆದ್ರೆ 15-20 ನಿಮಿಷದೊಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಯ್ತು. He was left only with his wife and nothing else. ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. So he tore his clothes. He was in pain and agony. ಅವನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ವ್ಯಾಕುಲದಿಂದ ಉಂಟಾದನು. His friends came in and they saw his life and they were stunned about the problems that he is facing. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿದರು. And they were stunned and they were speechless for some days. ಅವರು ಅನೇಕ ದಿನ ಕಾಲಗಳು ಮಾತನಾಡದೆ ಮೌನವಾಗಿ And they ಯೋಬನ were ಬಳಿಗೆ ಇದ್ದರು. seeing Job's suffering and they had no words to speak to him. ಯೋಬನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಯಿ ಮಾತು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. But he was talking and he was saying so many things in pain, like, I need to talk with God. I want to see God and talk about my problems. ಆದ್ರೆ ಅವನು ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ದೇವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. And you know, in the end of the story, end of the book, we see that God interacted with Job. ಆದ್ರೆ ಆ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ God interacted on the page. ದೇವರು ಯೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದನು. And we see that after the interaction, everything got settled. ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೆಟ್ಲ್ And ಆಯಿತು. we see that God blessed him generously, a double portion of blessing. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ಯೋಬನನ್ನು ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ I ಮಾಡಿ. want to highlight a point here. It's not because Job, it was not only because of Job who was God-fearing in the beginning. Maybe it is because of God wants to reward his children. Reward kodukutta asapadra. Number ಸೇಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮಗೆ Because he is ಆತನೇ- generous. ಧಾರಾಳಮಾಡಿ. ಆತನೇ ನಮಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡುವಂತರ. Hallelujah. Hallelujah. So do you know that, have you heard, Lord the God is an everlasting? I want to read the scripture. It is in Isaiah 40 verse 27 through 29. Then I will read another scripture and then pray for you. Isaiah chapter 40 verse 27 to 29. So here it says, do you know God? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not
grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. ಯಾಕೋಬೆ, ಇಸ್ರೇಲೇ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯವು ನನ್ನ ದೇವರ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಏಕೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ? ನೀನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲವೋ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ? ಯೆಹೋವನು ನಿರಂತರ ದೇವರು, ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ದಣಿದು ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ವಿವೇಕವು ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅಗಮ್ಯ. 29. ಸೋತವನಿಗೆ ತ್ರಾಣವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರ್ಬಲನಿಗೆ ಬಹುಬಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. We see that God will never grow tired or weary. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಆತನು ಸೋತು ಬಳಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Only man is tiresome, only man can go weary. ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತ್ರನೇ ಸೋತು ಬಳಲಿ ಅವನು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. So what a beautiful promise God has given, like he gives strength to the weary and increases the power to the of the weak. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸೋತವನಿಗೆ ತ್ರಾಣವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರ್ಬಲನಿಗೆ ಬಹುಬಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತ What a beautiful ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. promise that we can ask God to do this. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When we are weak, he strengthens us. ನಾವು ಬಲಹೀನತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು When ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. we are weary and tired, he comes and comforts ನಾವು us. ಸೋತು ಬಳಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು Because ಬಲಪಡಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Jesus is all powerful. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಹಳ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದೆ. Jesus said before going up to heaven, he said, I have all power in heaven and on earth. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಸಕಲ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. He has given me the power and authority. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So he has got all power in his hand. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಪವರು ದೇವರ Man has ಕೈಯಲ್ಲಿ. got very less power, ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪವರ್ ಇದೆ. but Jesus has got all power. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪವರು He ಇದೆ. can change any situation. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ Only thing you ಸಾಧ್ಯ. need to try Jesus. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಮಾಡು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. If you try Jesus, ನೀನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ then you can see and experience in your life what's the change is going to be. ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀನು ನೋಡು, ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀಯ. I cannot just give my experience to you and say like this is exactly is going to happen. No, he is going to do something new and personally for you, that is specially for you. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಮ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ನೀನು ನೋಡುತ್ತಿ. So if you want to try Jesus, you can pray with me. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವತ್ತು ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ Jesus not only is going to heal you, he is going to change your problems and troubles on this earth, but he is going to give life everlasting. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿತ್ಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. In this world, when you are living physically, in this body we have lot of trials, pains until the death. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ, ಕಣ್ಣೀರು, ಹೋರಾಟ, ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಾಲಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Today a problem will be solved, but tomorrow there will be another problem coming to us. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. So Jesus has never promised that you will have no problem at all. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. But Jesus said you have trials and troubles, but do not be afraid, for I have overcome. ಆದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟ, ಹೋರಾಟಗಳಿರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. You have no need to fear if you have Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದು ಬೇಡ, ಭಯ ಪಡುವುದು ಬೇಡ. So he is not only going to be with you through your trials, but he has shed blood on the cross to save you from the sin. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಹನಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ನಿನಗಾಗಿ ಸುರಿಸಿದ. He has died for this whole humanity.
ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಆತನು ಸತ್ತನು. Through his ransom of his life, we have life everlasting. ಆತನ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರು So ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. he's not only died, he rose again from the dead. ಆತನು ಸತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆತನು ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾದ. That is why I tell you today, Jesus is alive in our midst. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುವಂತ He is next to you. You have to sense that. ಆತನು ಅದನ್ನು ಆತನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಆತನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆತನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. See, I am here and my wife is next to me. I sense that my wife is real and she is alive next to me. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಜೀವ ಸಹಿತ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. In the same way, I have Jesus as real as my wife is next to me. He is there with me. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡೆ. Jesus is more real to us. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಹಳ ನಿಜವಾಗಿ He ಇರುವಂತನು. is not a myth or an imagination God. ಆತನೇನೋ ಸ್ವರೂಪ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. He is real and alive today. ಆತನು ನಿಜವಾದಂತ ದೇವರು, ಆತನು ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರು. So when you call upon him, ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ, when you try Jesus, please help me to come out of this situation. Please give me the life that everlasting. Forgive my sins. And he will do that for ನೀವು you. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯಿ, ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು You ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. should come like that woman to Jesus with faith. ನೀವು ಆ ಹೆಂಗಸ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. Even if you don't have that kind of faith like disciples, but still they came to Jesus. ಆ ತರ ನಂಬಿಕೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದರು. ಅದೇ ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ See, ಬಂದರು. even they didn't had that kind of faith, the faith, but they came to Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗಿದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. This woman, she had faith, great faith, and she came to Jesus. ಆ ಹೆಂಗಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. So you have a great faith or a small faith or faith wavering, no matter. But if you come to Jesus and try him, he is faithful and he will bless you. ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬಹುದು. But he is faithful, he will bless you. ಆದ್ರೆ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವನು. Hallelujah. Hallelujah. So shall we close our eyes and look to this Jesus and ask him to do a miracle in our life? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನಿನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲೆಂಬುದಾಗಿ. No matter what the troubles are, those troubles might go today and there will be another trouble coming tomorrow in a new way. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳು, ಯಾವ ಶೋಧನೆಗಳು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. Today he will deliver you from the situation what you are. Tomorrow there might be something different, but be faithful. Hold on to Jesus and he will be changing every situation. ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೂ ದೇವರು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Hold on to Jesus ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, and he will deliver you. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. Not only for your physical body, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, but for your soul you need Jesus. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಗತ್ಯ. Because the sin has separated us from the loving God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದೆ. And he wants us to come back to that eternal relationship as father and child. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಮಗಿದ್ದಂತ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು ದೇವರು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. And he wants you to be with him. ನೀವು ಆತನ ಸಂಗಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ And ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. that's the only reason he sent Jesus to die on the cross. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. He wants to build the gap. Jesus built that gap between God and man. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಇದ್ದಂತ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರು. Dear Lord Jesus, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, come into my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ.
I have sinned against you. ನನ್ನ ಪಾಪವು ನನಗೆ I have ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. made so many mistakes in my life, ನಾನು ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. knowingly and unknowingly. ನಾನು ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದೆ. Please forgive my sins. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. Now I know that if I try Jesus, if I come to you, you will never abandon me. ನಾನು ಇವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Thank you for accepting me. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ Thank ಕೃತಜ್ಞತೆ. you for the love that you have shown to me. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸದಕ್ಕಾಗಿ I ಕೃತಜ್ಞತೆ. did not know you. You came to me seeking me, and you have given me a chance to come to you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನನಗೆ So I ದಯಪಾಲಿಸಿ. want to make use of this time and welcome you to come into my life. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Please come in my life. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. Lead me through this life. ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿ. Even on this earth, whatever the trials, temptation I go through, be with me and help me to overcome all these ಈ things. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಶೋಧನೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. Thank you for hearing my prayer. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ In ಕೃತಜ್ಞತೆ. Jesus' name. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. Amen. Now I'm going to pray for the blessing to come upon your life. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಲೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Father God, I come to the throne of grace one more time, and I pray for all the people of God who are listening. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Father, I pray that you will bless them and you would guide them. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಅವರನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. Especially I pray for those who are suffering, who are in a place where they have given up in their life. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ, I pray for all people who have been disappointed. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಅವರು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೋ, I pray that you will comfort them, you would hold their hands, lead them, do a miracle in their life. ನೀನು ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. There is nothing impossible for you to do it, O God. ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ I ಸ್ವಾಮಿ. cry unto you for these people on their behalf. Please come down, have mercy upon them, do a miracle, deliver them from the trouble that they are going through this day. ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Help them not to rely on their understanding, help them not to rely on their own wisdom, rather help them, Lord, to trust in you. ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Give them the peace of mind in their life. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಜೀವಿತವನ್ನು Let ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡು. all trouble be calmed down in Jesus' name, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ. and let there be calmness in their life. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. Thank you for doing a miracle. ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ Thank you for ಕೃತಜ್ಞತೆ. delivering from the troubles. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ Thank ಕೃತಜ್ಞತೆ. you for the people who wanted to die. Now they say that I want to leave and face the situation. ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿದಂತ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ. In Jesus' name. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen and amen. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all now and forevermore. And everybody said, Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you richly. See you soon. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಬೇಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು Until then, may the peace of God be with you and lead you. ಅದುವರೆಗೂ ಸಮಾಧಾನದ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen.